सलाम सर। सर को सलाम करो। ठीक है ठीक है ठीक है सर यही आफ्ताब है। गुड। इसके बारे में आपको बताया हमने। ये यहाँ का जितना मुक्ति वाहिनी है सबका बारे में पता है इसको। वेरी वेरी गुड। ऑलरेडी हमने उसको समझा दिया। इधर आओ, इसको समझ दिया। इधर आओ, तुम सुनो हमारा बात। पहले यहाँ का घर घर में जाओ, तो सब पहचानते हो जी। सब घर में जाओ, देखो, बात करो कितना मुक्ति वाहिनी है, वो किस तरह से आता है, किस तरह से कपड़ा पहनता है, सब हम लोगों को बताओ। जरूर जरूर। जैसे भी हो, देखो अभी तुम हमारा भाई बन गया। तुम कोई अगर 2 नंबर करे तो लफड़ा बन जाएगा। देखो अब तक हमने तुमको विश्वास किया, तुम कभी लफड़ा मत करना। अगर लफड़ा हो तो हम छोड़ेंगे नहीं तुमको भी डाल देंगे। আপনি কোনো চিন্তা করবেন না, ठीक है? আমি সব মুক্তি বাহিনী আপনার সামনে হাজির করতে হয়। हाँ अभी सही है। ठीक है अब तक देखो तुम हमारे लिए करो, हम तुम्हारे लिए करेगा। जरूर जरूर। ठीक है सर रात्रे की खाएगा? नहीं आज नहीं, आज बहुत काम है यहाँ पे। तुम तुम्हारा काम करो अभी। जी जी हैं? जी। जितना जल्दी हो सके सबका डाटा दो। सलाम सर। जल्दी दो। हैं? अब तक जाओ। শুনে যাও। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? এই তো ভালোই আছে। ডাকছেন কে? রাখছি স্কুলে বলে মিলিটারি গেছে। হ্যাঁ শুনলাম তো। আর টাউনের খবর ডাকি। টাউনত তো ধর্মঘট লাগাইছে, রাস্তাঘাটে গাছ গোছালা কাটিয়া রাস্তা ব্লক করেছে একদম। ছাত্র ধর্ম করতো কাকা, কিন্তু তো জানি। তাহলে জায়গা ভালো থাকেন আর সাবধানে থাকেন। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা আরে কালু কই গেছে? কথাও দেখি শুনে না, সরা করবার গেছে। তুমি তো সিওর পারি বাড়ি মাথায় করবে না। আমার সাইকেল লই এসে চুরি করে কালু। কেন কইলো? বুঝছো? আমার সাইকেল লই এসে কালু। কালু নালে খবর আছে কই দিলাম। নালে মিলিটারি কাছে চলে যাবো। ঠিক আছে? তোমার সাইকেল যে নিচে এটা কেন কইলো? আমি নিজে চোখে দেখছি তার দৌড়াইছি, ধরতে পাইনি। বাড়িতে আইছি বুঝো। আরে না, বুঝেছি না সরা করবার। মিলিটারি কাছে তোমার কাছে ধরে নিয়ে দেবো। ঠিক আছে? দেশে একটা যুদ্ধ লাগছে, কিন্তু অমনি সাইকেল চুরি করে নিয়ে উঠছে। হ্যাঁ এমনি মানুষ বাঁচে না, যুদ্ধ লাগিয়েছে, আবার মিলিটারি আমি ধরে নিয়ে দেবো। ঠিক আছে?
বুঝছো তাহলে খবর আছে তোমার ঠিক আছে নিয়ে তার পারি না রিতা রেডিও খবর শুনছ চারিদিকে তো আল্লাহর মধ্যে ভালোই অবস্থা তো ভাই কথা তো খুব মনে পড়ে রে কিরকম আছে না আছে আচ্ছা ঠিক আছে রেডিওটা নিবি কি क्या हालत है यहाँ का? सर ये बारी हमारा लोग है और वो बारी मुफ्ती का साथ मिलता है सर बहुत हरामी सर बेंच को भैंस भी पारो गोली मारो ओके ओके और क्या क्या है यहाँ पे या ठीक है कोई मुक्ति लोग है यहाँ पे नो 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 नहीं ठीक है तो ठीक बोल रहे हो ठीक है इधर इधर मुक्ति सर इधर ठीक है इसको देखना पड़ेगा सर यहाँ पे मुक्ति भाई नहीं जाना यहाँ पे कुछ लोग मिला हुआ है तो देखना होगा सही तरह से ठीक है ये जो बोल रहे हो सही है सब हो जाएगा सर हो जाएगा तो सुनो हमको सर के लिए कोई पूर्ति करने के लिए कोई बंदोबस्त करो हाँ हो जाएगा समझ गया ना हो जाएगा सब अच्छा हम है ना ठीक है ऑल व्यवस्था हो जाएगा देखो ठीक से करो हाँ ओके ओके हम सर को बोल देंगे चलो आपको तकलीफ नहीं है तो नो देखो हर जगह पे देखना है ढूंढ के देखना आज रात हमारा बाड़ी हाँ खाना पीना है कच्ची मुर्गी है डाब है ठीक है पुलाव कुरमा है तुम तो अच्छा आदमी है बहुत अच्छा आदमी निकला हमारा मुक्ति हाँ मुक्ति बाहिनी उसको छोड़ना नहीं उसको पकड़ के ले आओ कैंप पे ले आओ हमारा आदमी को लेके जाओ 2-4 आदमी हमारा ভাই ওরা লাগতেছে লাগবো না চুরি করাও কষ্টের কাম ভাই এই চুপ থাক ভাই সাইকেলটা কিন্তু তাড়াতাড়ি বেঁচে হালার লাগবো এটা তোর কখন লাগবো जो मुक्ति भाई है ना बेंच बहुत आराम है बहुत ठीक है कौन है पकड़ो साले को पकड़ो फायर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद
ভাই আফতাব ভাই কি রে তোরা হ ভাই কিছে ভাই আমগো কোনো দোষ নাই ভাই গেল আমরা এখানে বয়ে আসছিলাম মিলিটারি আঙ্গ থেকে দূরে লয়েছে ভাই আমগো বাঁচান ভাই দাঁড়া আমি দেখতেছি ভাই স্যার इरफान सर कोई नया खबर है यहाँ का कोई नया खबर है क्या अभी? उसको पूछो यहाँ का कोई नया खबर है? স্যার সব ঠিকঠাক है तुम हर वक्त बोलता है सब ठीक ठाक है क्या ठीक ठाक है कुछ ठीक नहीं है तुम्हें काम कर कोई मुक्ति किधर है खबर আসता है सर खबर আসता है अरे लेके आओ भाई मुक्ति लेके आओ স্যার छोटी একটা সমস্যা है सर क्या 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 समस्या है हमारा आदमी ওখানে हमारा आदमी जी हमारे लिए काम करता है वो जी सही है जी झूठ मत बोलो देखो झूठ नहीं सर सही जी ए लेके आओ उसको लेके आओ दोनों लेके आओ सर देख रहा हूँ सर खूब निरीह है भालो लोग है हमारा आदमी में आदमी हमारा आदमी श्योर तुम हमारे लिए काम करते हैं लोग ओ फिर तो अच्छा है तुम्हारा नाम क्या है इसका नाम को তোলা तुम्हारा नाम क्या है কালা काला श्योर काम करता है ओ फिर तो अच्छा है हमारे लिए काम करता है हमारे लिए काम करता है हमारा आदमी है गुड ये भी हमारा आदमी है Very छोड़ good. दूं सर छोड़ दूं उसको छोड़ दो ठीक है हमारा आदमी नाम लगा बोलो लड़की है तुम्हारे पास अच्छा गोरा लड़की है লাকড়ি শুক্লা লাকড়ি তো আছে है হ্যাঁ শুক্লা লাকড়ি আছে लड़की ना लड़की जनन ये लड़की क्या बोलता है नीलो ছি लड़की है सर है एक तो लेके आना जाओ चल सलाम सर দেখলে কি করলাম আমি না থাকলে এই কানে আর এখানে একটা গুলি করতো সব ফিনিশ দেখছিস আমার কেমন সম্মান করে এটা হলো ক্ষমতা শোন হয়ে গেল कौन আমার লাগে কাম কর की काम তোরা হইলি নিশাচর এই গ্রামের সমস্ত বাড়ির নারী নক্ষত্র তোদের জানা তোরা যেটা করবি কোথায় মুক্তি বাহিনী আছে তাদের সমস্ত খোঁজ খবর ইনফরমেশন আমারে জানাবি তাহলে আমগর কি লাভ আরে লাভ আছে শুনুন আপনি দালালি করতেছেন করেন আমরা রে কইবেন না আমরা দেশের লোকে বেমানি করতেতাম না চোরের মার বড় গলা চোরের মার তো বড় গলা থাকবই এই যে বার করে নিয়ে আসলাম এটা কি ভুল করলাম যদি না থাকতাম তাহলে এইখানে আর এইখানে ঠুস করে দিত শোন তোরা যেটা ভাবতেছস এদের স্বাধীন হবে কোনোদিনই হবে না আমি যেটা বললাম চিন্তা ভাবনা করে কাজ শুরু করে দে পারতাম না পাগলামি দেশের করিস লোকে না বেইমানি করতে পারতাম না পাগলামি করিস না ভালো হবে এই যে আমার মতো বুক খাওয়া চলবি তোকে পিছনে দুজন মিলিটারি খেলা করে দেবো কয়দিন চলতে তারেন দেখমুনে হইলো নুনজা এটা বুঝাস তো গেলাম আরে এউরে কিছে কোন জায়গাতে আসছিস তোরা
কামে গেছিলাম। কামে গেছিলি? হ। লিটনের সাইকেল নিছে কেডো? কি? লিটনের সাইকেল নিছে কেডো? দেখছ গঞ্জ কষ্ট করে কাম করে এলাম, শরীরে ব্যথা বাঁচতেছি না, আর লিটনের সাইকেল নিছে। লিটনের পাইলে খবর আছে। এ তোমার পাশ না করলাম, লিটন বাইরে উপরে আইছিল। তোমার কাছে লিটন বিচার দিয়ে গেছে? বিচার দিছে মানে? হে তো কইছে তোকে বলে মিলিটারি রাতে দিব, আমাকে বলে দিব মিলিটারি রাতে। এত সোজা? হ্যাঁ, মুখদা কইলো আর মিলিটারি দিল। কি রে তুমি কথা কনা খা? ভাই আমি ঘুমাইতে গেলাম। যা আমিও ঘুমাইবার গেলাম। না তুমি যাই পারবো না, আমার কথা জবাব দাও না খা তুমি। তোমাকে কি একটু খারাপ লাগে না দেশের এই অবস্থায় যে তোমরা এই কাম করে বেড়াও? শোনো, আমি কোনো কথা শুনতে চাই না, তুমি আমার মাথায় হাত দিয়ে কও তুমি এইসব কাম আর করবে না। কথা কো না কি জন্য? আচ্ছা আর করবো না। তে এত কুদুরি যে মিছে কথা কইলা করতেছেন কেন? এমন করতেছি কেন তুমি বোঝো না? তোমার ছেলে আমাকে বাড়াতে বাইরে কেন? হ্যাঁ, দিনকাল খারাপ, মুক্তি বাহিনী নানা ঝামেলা করতেছে, সারাক্ষণ আমার টেনশন হয়। ওই তো আপনার পোলা আইছে। আদালতে কোথায় ছিলা? কথা বলছো না কেন? বাইরে। বাইরে কোথায়? বাইরে কাজ ছিল। তোমার কাজ তো পড়ালেখা করা, এবং সেটা করে। বাইরে কিসের কাজ? হ্যাঁ, আর কিছু বলবেন? মানে আমার কথা তোমার কানে যায় না? কোনো ভালো মানুষের পোলা কি এত রাতে বাইরে থাকে? ভালো লোকের পোলারাই বাইরে থাকে না। তোমার পোলারে কিন্তু বুঝাও। মাসুম, এই মাসুম এদিকে আয়। কি রে বাপ, তোর বাপের কথা শুনুস না কেন? এত রাত পর্যন্ত বাইরে থাকুস কেন? চারিদিকে মুক্তি বাহিনীদের হামলা, যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে। আম্মা আমি যুদ্ধে যাব। কেন বাবা তুমি যুদ্ধে যাবা কেন? তোমার যুদ্ধ যাওয়ার বয়স হয় নাই। যুদ্ধে যাওয়ার জন্য বয়স লাগে না, মনের শক্তি যথেষ্ট। না বাপ, পাগলামি করে না বাপ, যুদ্ধে যাওয়ার কথা কইও না বাপ। তুমি যুদ্ধে গেলে আমি কি নিয়ে থাকব? যুদ্ধে যাওয়ার কথা কইও না বাপ। আমার মুখ খালি করে তুমি যুদ্ধে যাও না বাপ। মাস্টার সাহেব বাড়ি আসুন। মাস্টার সাহেব। ও মাস্টার সাহেব। সালাম আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। বস। আঙ্গুরে ডাকছুই তো করে কখন ডাকি বুঝোস না? কি জন্য ডাকছি? কি জন্য ডাকছি? তোরা যখন চুরি করস তখনই তোকে খবর দিই। চুরি? কিসের চুরি? ওই দেশের এই অবস্থা যাইতেছে, এর মধ্যে লিটনের সাইকেলটা চুরি করছস। আর কালকে এসেও আমার কয়ে গেল তো। ইয়াল্লা, কালকে তো আমরা খালার বাড়ি গেছিলাম। শোন, এই গ্রামে কখন কি হইতেছে কি না হইতেছে, কে কি করতেছে না করতেছে আমি সব জানি। কিরে কালু, দেশের কি অবস্থা এখন বুঝোস না, জানোস না? দেশের অবস্থা জানি দেখি তো আমরা ডরায় খালার বাড়ি গেছিলাম গা। দেশের জন্য কিছু করতে ইচ্ছে হয় না? আমরা কি করতাম পারি মাস্টার সাহেব? মনের মধ্যে জিজ্ঞাসা কর, দেখ মন কিছু জানান দেয় নাকি। আমরা যা করি তা তো দেশ।
ওই রন কাকা, রন কাকা, এদিকে আসো, এদিকে আসো। তোর পোলা কোথায়? কেন ঢাকায়? ঢাকায় কি করে? কেন তুমি জানো না ঢাকায় লেখাপড়া করে? ফাইজলামি করো। দুনিয়ার মানুষ ঢাকা ছেড়ে গ্রামে আসতেছে আর তোমার পোলার জন্য কলেজ খুলে রাখছে। শোনো, 3 দিনের মধ্যে তোমার পোলারে আমার সামনে হাজির করবা। আর ফেরার পথে যেন দেখি তোমার বাসার সামনে পাকিস্তানের পতাকা ঝুলতেছে। আর বলো পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলো, বলো পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলো। বললাম। কই বললা? ফাইজলামি করো না, বলো পাকিস্তান জিন্দাবাদ। जिंदाबाद। স্যার বলছে বলছে যাও। जो बोला वही सही तरह से करो। হ্যাঁ মনে রাখবা। अच्छा अच्छा होगा फिर, नहीं तो लफड़ा हो যাও, जाएगा। যাও। চলো কামে যাই, এখান থেকে কাম করে কিন্তু জুত পাওয়া যাবো। এই চুপ থাক, চারিদিকে মিলিটারি টিলিটারিতে ভরে গেছে, যুদ্ধ ভাব। এর মধ্যে তুই এই সমস্ত কামের কথা কইছস। মিলিটারি আইসে দিকেই তো কাম করে সুবিধা পাওয়া যাবো, বুঝো না তুমি? মিলিটারিকে ডরে লোকজন ঘর থেকে বাইরে দৌড় দিব, আর এই সুযোগ আমরা ঘরের ভিতরে ঢুকে জিনিসপত্র নিয়ে আই পড়বো। না রে, বউরে কথা দিয়ালছি, এই চুরি আর করতাম না। শুনলে একেবারে ঠাইট মাইরালবো। ঠাইট মাইলে হেলবো মানে? তুমি কি কও? পেটে ভাত না থাকলে বড় বউর কথা দিয়ে কাম আছে? হ্যাঁ, তুমি কি কও ভাই? না, এই কাম আর করতাম না ভাই। তাহলে চলো আমরা আর একটা কাম করি। আমার আফতাবে একটা প্রস্তাব দিছে না, কইছে না যে মুক্তিযুদ্ধের কথা পাক বাহিনী করে দিলেই আমরা কিছু টেকাটা ডুববো। হ্যাঁ, আমরা ওই টেকাটা নিয়ে নিই, চলো। শোন, আমি চুর হইতে পারি, কিন্তু দেশের নগে বেইমানি করতাম না, নেমকার আমি করতাম না। বেইমানির কি আছে, কাম করবো টেকা নিমু। আর তুমি কি আমার এতটা বেইমান মনে করছো? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি কি অগরে হাসা কথা কমু, মিশা কথা কয়ে খালি ভুলভাল বুঝাই টেকাটা নিয়ে নেবো, বুঝো নাই? দরজা খোলো। এদিকে আসো। না ঠিক আছে, কও। আরে আসো না। কও না, শুনতেছি তো। আসো। কও। তোমার পোলা তো বন্ধ কলেজে পড়তেছে, তাই না? তোমার পোলা যে আশা নিয়ে বন্ধ কলেজে পড়তেছে, সে আশা কোনোদিনও পূরণ হবে না, সার্টিফিকেটও পাবে না। পতাকা কই? তোমার একটা পতাকা লাগাইতে কইছিলাম। লাগাইছিলাম তো। তো কো পতাকা কো? খুলে ফেলাইছি। তোমার তো লাগাইতে কইছি, খুলতে তো কই নাই। হয় সারা, সন্ধ্যার পরে কেউ পতাকা লাগা রাখে? লাগে না? না, যা তোর ওই মিলিটারি করে জিজ্ঞেস কর, যা যা। আচ্ছা থাক থাক থাক। শোনো, তোমার তখন 3 দিন সময় দিছিলাম। 24 ঘন্টার মধ্যে তোমার ওই বন্ধ কলেজে পড়া পোলারে মিলিটারি ক্যাম্পে হাজির করবা, বুঝছো?
সালাম আলাইকুম আফতাব ভাই। ওয়ালাইকুম। তোরা খবর আছে তো? কি খবর? গরম খবর আছে। গরম খবর? হ কি গরম খবর? কি আয় শুনবে নাকি? হ্যাঁ। তার আগে টেয়া দেন। এটা কি কস? এমনই টাকা? আপনি না কইসইন কি কইছিস? খবর দিতাম আর টাকা দিবাইন, তো টাকা দেন। খবরটা আগে দে। আগে টেকা দেন। গরম খবর, একবারে গরম খবর। এই তোরা আবার বিশ্বাস করিস না? হ্যাঁ, বাড়ি যায় টাকা দেবো। খবরটা কহ। ভাই কমু ক ওই যে জোপের পার আছে না, জোপের পার, জোপের পার মুক্তি বাহিনীরা বয়ে বয়ে মিটিং করতেছে, গুল করে মিটিং করতেছে। কি মিটিং করতেছে জানেন? কি? আপনারা সিপাত পাইলে বলে মাইরা লাগবো। আমি নিজের মুখে শুনছি, দামরা সোহেলে কইছে। তুই নিজের কাছে শুনছস? হ্যাঁ ওই দামরা সোহেল? হ্যাঁ। ও খাইছে আজকে দামরা সোহেলের। খালি তো দামরা সোহেল না, আরো আছে, বিলাস আছে, মাহমুদ আছে, মনিও আছিল। হ্যাঁ মনিও আছিল। হ্যাঁ। খাইছে আজকে। চল আগে তোকে টাকা দিয়ে নেই। কি করতেছি তুমি দেখতেছ না? দেখতাছি তুই তো সাজুস কা হাসলে কি? আমি হাসলে তোমার কি? হ্যাঁ মনে নাই বিয়ার আগে যে তোমার দেখবার গেছিলাম, তুমি হাসতাছিলা না? এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেছ? ওই সেরা সেরিয়া সেরা রাত হাসলে হেরা না হাসলে হেরা। তাই না? তুই কি সেরি হবি? সেরিও না, কেন হাসতাছি এটা বুঝো না তুমি? কেরে হ্যাঁ কি এত বিয়ার কথা বুকে কা? হ্যাঁ হ্যাঁ বিয়ার কথা বুকে কা হ্যাঁ। মনে করাইতেছিস না? এটা যদি না বুঝো তাইলে কি ভাইবো? কি ভাইব? কোনো কাম নাই কাজ নাই, বিয়া করলে এলো না। আর আমি হাসলে কি ওর হিংসা হয়? হিংসা দলা ন যাই, নাও আই না যাই, কই যাই? কামে যাবেন নাকছি। পান তুই এক অকা দেখুন খারাপ কথা কইবেন না, কামে যাইবেন নাকছি, পারলে দোয়া করুন। ভাবি গেলে হুদে আঙ্গর সন্দেহ করে। ওই সেরা সন্দেহ না করার মতো কোনো কাম করছস? দেখছো ভাই? শুনো, এই সমস্ত কাম টাম সারান দাও। দেশের যে অবস্থা একটু চিন্তা হয় না তোমাকে? পাড়ায় শুনলাম যে মুক্তি বাহিনী এসেছি, পারলে অগ একটু সাহায্য করে তো করো। এটা তোমার কোন লাগবো? আর আমরা তো দেশের জন্য কাম করি। চাল চালান দেখে তো মনে হয় না যে কখন লাগতো না। অনেক যাই, ঘরে চাল নাই। ওই বইয়ের মধ্যে টেহা আছে, দেখছি না তো। যাই যাই দেখুন টাহা পাইবেন। অনেক যাই ভাবি আনাটা তুই লাইকো। হ্যাঁ চল। তাড়াতাড়ি ফিরে যাবেন। কি করো? কাম করি রে ভাই। কাম করে তো তুমি মরবা, বুঝছো? এদিকে খবর রাখছো তোমার জামাই রেজার মুক্তি বাহিনী ধরে নিয়ে গেছে, দিব শেষ এবারে, বুঝছো? আমার সাইকেলও নিয়েছিল চুরি করে, ঠিক আছে? দেশের অবস্থা কি মনে করতেছো? ভালো চাচা। তুমি আর সেলিম তো এক লগে যুদ্ধ করো। ও চাচা একলগে যুদ্ধ করি। ও কিরম যুদ্ধ করতেছি? ভালো চাচা, ও অনেক বীর যোদ্ধা। গর্বে কিরকম বুকটা ফুলে উঠলো। আচ্ছা, এই যে তোমরা যে যুদ্ধ করতেছো, এই অস্ত্রপাতি এগুলা কোত্থেকে কি জোগাড় হইতেছে, কেমনে কি করতেছো বাবা? চাচা আমরা ছাড়াও এই দেশে আরও যে বাহিনীগুলো আছে ওরা আমাকে অস্ত্র দেয়, তাছাড়া পাশের দেশ থেকেও আমরা অস্ত্র পাইতেছি। ট্রেনিংও তো সেইভাবে হইতেছে। জি চাচা। আসলে এগুলো জিগাইতেছি কেন, আমগো এলাকার কিছু ছেলে পেলে মুক্তিযুদ্ধে যাইতে চায়, মানে দিকটা পাইতেছে না, কেমনে যাইবো, কোথায় যাবো, কি ট্রেনিং নিব। চাচা ওগুলোকে আমার পরিচয় করাই দেন না, আমি ওকে ট্রেনিং দিব। তুমি ট্রেনিং দিবা বাবা? হ্যাঁ। তাইলে একটু রাত গভীর হলে ওকে খবর দিই। হ্যাঁ চাচা খবর দেন। ঠিক আছে।
এলো মিঠু ভাই মাস্টার সাহেব পাঠাইছে, উনি ঢাকা থেকে আসছে আমাদের যুদ্ধের ট্রেনিং দিবে, আর অস্ত্র শস্ত্রের জন্য যা লাগে উনি আমাদেরকে সংগ্রহ করে দেবে। আচ্ছা মনে করে আজ থেকে উনি আমাদের লিডার। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, উনি যা করবে আমরা মেনে চলবো। তুমি কেন হয়েছে জানে? আমি যুদ্ধে যাব। তার মানে এদিকে আসো। কি নাম তোমার? মাসুম। মাসুম, যুদ্ধে যাবে তুমি? হ্যাঁ। পারবা যুদ্ধ করতে? হ্যাঁ পারবো। কেমনে যুদ্ধ করবা? আমার হাতে বন্দুক আছে। বন্দুক তুমি পালে কই? মিলিটারিরা বন্দুক রেখে প্রস্রাব করতেছিল, আমি নিয়ে চলে আসছি। সাবাস, তোমার যুদ্ধ করার বয়স হয় নাই ভাই, তুমি মা বাবার কাছে ফিরে যাও। না আমি যুদ্ধে যাব। যাও, আমরা আছি না, তোমার যাওয়া লাগবে না। যাও তুমি যাও যাও। ঠিক আছে, আপনাকে আমি বন্দুকটা দিলাম তাহলে। ধন্যবাদ। 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 ভালো থাকিও, সাবধানে যাও। এই এরা কারা? এগো বাইন্দা রাখছো কেন? আর চোর হ্যাঁ, এগো অত্যাচারে এলাকার লোকজন কেউ ঠিকমতো ঘুমাইতে পারে না। মিলিটারি গো ভয়ে যতটুকু আতঙ্কিত লোকজন, তার চেয়ে অগো ভয়ে বেশি আতঙ্কিত। ওরা খুব খারাপ। দেশের এই অবস্থা আর তোমরা চুরি করো? এই এগো মেরে ফেলো, মেরে ফেলো। ভাই ভাই আর কোনদিন করবো না ভাই, ভাই আর কোনদিন করবো না, বিশ্বাস ভাই আর চুরি করবো না, আর কোনদিন করবো না, থামো আর কোনদিন করবো না। তো কই থামো। বাঁচতে চাও? জি ভাই, একটা শর্ত আছে। আপনার 5,000 শর্ত আমি পুরো করে দিলাম। আরেকবার চুরি করতে হইব। ভাই মাপ চাই, আমরা পারতাম না, আর চুরি করবো না ভাই। মেরে ফেলো। পারু থামো, না সরাও। আশেপাশে মিলিটারি ক্যাম্প ছিল? আমি চিনি, মিলিটারি ক্যাম্পে তো আমার লাকড়ি নিয়ে যাওয়ার কথা, শুকনা লাকড়ি। ভাই আমরা লোকে ভালো খাতির আছে। তাহলে তো কথাই নেই। আমার সাথেও খাতির আছে। তাই নাকি? হ তাহলে তো কামটা আরো সহজ হইল। শোনো, ক্যাম্পের ভিতরে অস্ত্র আছে না? হ অস্ত্র ভান্ডার থেকে অস্ত্র চুরি করে আমরা। ইয়াল্লা মাপ চাই, আর পারবো না, এটা পারবো না, মাফ করে দেন। আমরা পারুম ভাই। ভাই চুপ থাক তুই। এই ওকে হাতের বাঁধন খুলে দাও। হলো তোর ভাই কই? ভাই আছে, কই আছে? ভাই জায়গা মতো আছে। তুই সত্য কইরা ক তোর ভাই কই? তুমি যাতে চিন্তা না করো, এই জন্যই তো ভাই আমার পাঠাইছি। বিশ্বাস করি না। আমরা ভালো আছি, তুমি কোনো চিন্তা করো না। বিশ্বাস তুই তুই আমার ভাইয়ের মতো, ভাই এতদিন যা কইছস এখন তুই আমার সত্য করে ক, আমার মাথা ছুঁয়ে কত তোর ভাই কই? আমি বিশ্বাস করো, আমরা ভালো আছি, আমগরে নিয়ে চিন্তা করো না। আমি বিশ্বাস করি, বিশ্বাস করো আমরা ভালো আছি তো। তোর ভাইয়ের কিছু না হইলে সে আমারে খবর দিত, সে খবর দেয় না কেন? বিশ্বাস করো ভাবি, ভাইয়ের কিছুই হয় নাই। তুমি যাতে চিন্তা না করো, এই জন্যই তো আমার পাঠাইছে। তুমি কোনো চিন্তা করো না, আমরা যুদ্ধ করে আবার এই বাড়িতে দুই ভাই একসাথে ফিরামো। তুমি ততক্ষণ ভালো থাকো ভাবি।
আর আমার জন্য দোয়া করো, আমরা যাতে ভালো মতো ফিরে আইতে পারি। ভাবি আমি যাই, বেশিক্ষণ থাকা যাব না। থাকো ভাবি, আমি গেলাম। বাবা তুমি সাবধানে যাই, আর দেশ স্বাধীন করে ফিরবা। এই যে এই চিঠিটা সেলিম রে দিও, বললে যে আমি ওর জন্য খুব গর্ববোধ করি বাজান। যাও দেশ স্বাধীন কইরা বুক ফুলাইয়া ফিরবা। যাও, আল্লাহ নামে রওনা দেবো। দোয়া করেন চাচা। যাও, বিসমিল্লাহ করো, বিসমিল্লাহ। রীতা আসি। সাবধানে থাকবেন চাচা আপনি যাওয়া লাগবে না, না আপনি থাকেন। এই তোরা সাবধানে থাকিস। আচ্ছা सही सुना, जो सुना सही सुना। तुम्हारा लड़का मुक्ति में गया। मेरा लड़का मुक्ति फौज में गया कैसे होगा सर? तुम झूठ मत बोलो। हमारा एक लड़का से वो हमारा बंदूक से के ले गया। हम सही जानते। वो कुलांगर सर, हम उसको मारेगा। तुम एक काम करो, जी सर, उसे हमारे पास भेजो। अभी तुम्हारा लड़का किधर है? घर में सर। घर में उसको लेके आओ यहाँ पे, हमारा यहाँ पे दाओ। तुमको क्या किया समझ गए? तुमने क्या बोला हमने? जी सर। तुमको बहुत कुछ किया हमने, बहुत कुछ दिया है। उसको लेके आओ। हमने सही सुना? शेख मुजीब, मार्क्स, লেনিন, এই তিনজনের কি তুমি এক করে দেখো নাকি? শেখ মুজিব বলবেন না, বঙ্গবন্ধু বলবেন, সম্মান করে বলবেন। আর মার্কস লেনিন তাত্ত্বিক, আর বঙ্গবন্ধু বাঙালি নেতা। বাঙালি নেতা? বাঙালি নেতা? মুজিবের প্রতি তোমার এত ভক্তি? উনি নেতা, ভক্তি থাকাটাই স্বাভাবিক। মুজিবের তুমি কতটুকু চেনো? এই মুহূর্তে বঙ্গবন্ধুর বিকল্প নাই বাঙালি জাতির জন্য। বিকল্প নাই না? তোমার বাঙালির বিকল্প নেতা এখন ইয়ার সাথে দেশ নিয়ে দর কষাকষি করতেছে, ক্ষমতার দর কষাকষি। দর কষাকষি? ভোটে তো উনিই জিতেছে, প্রধানমন্ত্রী তো ওনারই হওয়ার কথা। এই তুই বেশি জানো? আপনাদের নেতা কায়েদে আজম আছে না, উনি তো বাংলা ভাষাকে পছন্দ করে না। চুপ, বেয়াদবি করবা না, আর আমার নেতা নিয়ে কোনো আজে বাজে কথা বলবা না। কত বড় বেয়াদব! চুপ, বলে না আমার বাড়ি থেকে। বেয়াদব মুজিব হবে। খবরদার আমার মেয়ের গায়ে হাত দিবি না। তুই চুপ, আমার মেয়ের গায়ে হাত দিবি না। আচ্ছা আচ্ছা, তোরে আমি গুলি করে মেরে ফেলা দেবো। আমারে গুলি করে মারবি? হ্যাঁ। ওই বাবা
Thank you, Urban. ভাই নিয়ে আসছি ভাই নিয়ে আইছি ভাই নেন নেন শুনে দাঁড়ান আমরা দেশ স্বাধীন করলাম ইনশাল্লাহ করতে বেটা এবার আমরা জয় ভাইজান পাকবাড়ি সবাইকে মেরে ফেলবো এটা একটু কেমনে চালা একটু দেখাই দিবাই নাও কি করবা তোমরা? একটা ছোট অপারেশন আছে ছোট অপারেশন? এই যাই আমার আয়াম আমার এটা একটু দেখাই দেন কেমনে চালায় কিভাবে করে চালায় এটা দেখাই দেন না তোমরা দেশে লাই কি করছো তোমরা জানো? পরে দেখাম ভাইজান একটু দেখাই দেন তাড়াতাড়ি দেন এটাতে শিখতে পারবা? হয় পারো দেখাই দেন আরে পারো দেখো মনোযোগ দিয়ে দেখো এই ধরবা এবার আমরা বুঝতে পারছো? এটার ভিতরে গুলি আছে ইনশাল্লাহ স্বাধীন করব ইনশাল্লাহ এই যে দেখো নিচে এটা টিপলেই গুলি বাইর হবে আমারটা একটু দেখাই দাও এইটা ধরবা এই দিয়া এই এই গুলি ফিট হইলো চাপবা গুলি বাইর হবে একটা সাবধান খুব সাবধান আপনি খারুন আপনি আমরা অনি আইতাছি এখনই কামটা করে তাড়াতাড়ি আসবা তাড়াতাড়ি আসবা আইতাছি এই সালাম আলাইকুম সালাম তোরা এখানে চুরি করার মতলব না আমরা তো এখন চুরি করি না আমরা তো চুরি বাদ দিছি মেলা দিন হইছে চুরি বাদ দিছো মেলা দিন হয়েছে আপনি জানেন না আরে আল্লাহ দুই মানিক জোরের কথা শোনো চুরি বাদ দিছে জানাত দে তোর খবর আছে খবর আছে দেখি তো এই জায়গায় দাঁড়াই রইছে আমরা কি গরম খবর কি সেটা দালালি করবার লাগছ শান্তি বাহিনী করো পাকিস্তানি বাহিনীর সাহায্য করবার লাগছস দেশের বিরুদ্ধে যাবার লাগছস গ্রামটাতে জ্বালাই হইছে তোর আজকে মায়ের বাপ একদম ও মাতা আমার শেষ বারের মতো মাফ করে দে বাবা আর আমি জীবনে অন্যায় করবো না কোনো রকম অন্যায় করবো না আমার মাফ করে দে বাবা তুই যা চাস আমি তোর করে দেবো ও মাফ করে দে ভাই শুট করে দে ভাই ভাই আমার বউ বাচ্চার মুখের দিকে তাকা আমার মাফ করে দে ভাই কালু আমি তোর বাঁচাইছি না আমার মাফ করে দে বাবা আমার মাফ করে দে একবার আমাকে বাঁচাইছিল মনে আছে ভাই হারামিরে বাঁচাই রেখে কোনো লাভ নাই হারামিরা সবসময় হারামি হয় শোন তোর বউ বাচ্চা আছে আর যেন আমি কোনোদিন দালালি করবার দেখবার লাগি না তাহলে কে দেখ মাইরাল বাপ ভাই ভাই মাফ করে দাও মাফ করে দে জয় বাংলা জয় বাংলা জয় বাংলা
আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। আমার সালাম দিল না কে? ভাই কে একা যুদ্ধ করছে? হ্যাঁ, আমি যুদ্ধ করি নাই। দলা আয় তো। আপতে পারে মারতে কে গেছে? হ্যাঁ, সালাম দাও। তুই আয় না। সালাম দাও। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ছাগল আয়। ভাই এখন তো ভালাই হয়েছে, মানুষজন আমরা সালাম টালাম দেয়। তুই তো জোর করে সালাম দাও। কি কন ভাই, জোর করে নিলাম কই? আমারও সালাম দিলাম, আপনি দেখলেন না ভাই? এখন তো মানুষজন আমরা সম্মান করে, এখন কাম করে শুই দেবো। কোন কাম? আগের কাম করবো, মনে করেন মানুষ আমরা সন্দেহ করবো না। তাই একদম চুপ, একদম ওই কথা কবি না। ভুলে যা যে আমরা কোনোদিন চোরা ছিলাম। কত কষ্ট করে দেশটা স্বাধীন করছি, এখন দেশের নিগা কত কাম করন লাগবো। আর আছে চুরির দান্দায় একটাই মাইল ভাই, ভাই আমার ভুল হয়ে গেছে ভাই। ভাই কোন দিন এরকম করে চিন্তা করি নাই। কান্দিস না ভাই, আমি তোমার হাত ছিয়া ওয়াদা করতেছি, আর কোন দিন এই কামের কথা মুখও নিম না। আমার মাফ করে দিস। ভাই তুমি আমার মাফ করে দিও। আমি তো তোরে দিছি মাফ করে। আর কোন দিন এই কথা কব না, এখান থেকে মানুষের জন্য খালি কাম করবো। ভাই না যাই কেন গা? গেল কিসে এত চিন্তা করবার না কে? আয় আয় আমার সাথে। কোনে? তোর সাথে জরুরি কিছু কথা আছে, আয়। তো জরুরি কথা এনো কোন? না না, অসুবিধা আছে, আয়। আর তুই আমার ভাই না? কিছু হইব না, আইতেছি আমি, আইতেছি। কিছু না। তারপর কালু চাচার আর কোনো খবর পাইলেন না? মানে আপনি খোঁজার কোনো চেষ্টাও করেন না?
এখানে দাদা দাদা কি ভাবতেছো? ভাবতেছি এই দেশটা কি এই জন্য স্বাধীন হয়েছিল নাকি? মানে মানে ভাবতেছি দেশটা কি এই জন্য স্বাধীন হয়েছিল নাকি? তুমি কি রাজনীতিতে নামছো নাকি? হ্যাঁ, বাংলাদেশের দল আছে 150টা। কোন দলে নামছো? নাকি নতুন দল করতেছো? আপনার কথা ভুল। মানে বাংলাদেশে 150টা রাজনৈতিক দল নাই। বাংলাদেশে দল আছে 2টা। একটা হলো স্বাধীনতার পক্ষে আমরা, আর একটা হলো আপনি স্বাধীনতা বিরোধী। অনুকূল পরিবেশ পাইয়া আপনারা বহুত খেলা দেখাইছেন, আপনাকে সেই দিন শেষ। এখন আমাকে খেলা শুরু হয়েছে, এখন যুদ্ধ শুরু করছি আমরা। কে বলতে চাও তুমি? বলতে চাই না, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। কি? কালু মুক্তিযোদ্ধা কই? কোন কালু? মুক্তিযোদ্ধা কালু। ও তো চোর আছিল, মুক্তিযুদ্ধ হইল কবে? ও যদি চোর হয়ে থাকে তাহলে যুদ্ধের সময় আপনারা কি ছিলেন? মাসুম, তুমি যদি আমার পোলা না হইতা তাহলে তোমার কি করতাম জানো? জানি। এই কালু মুক্তিযোদ্ধার মতো আমারও গুম করে ফেলাইতেন।